کہ ان دنوں کی بات ہے جب وقت آہستہ چلتا تھا، جب لوگ سورج کے ساتھ اٹھتے اور چراغ بجھنے سے پہلے سو جاتے تھے۔ بصرہ کے کنارے برف سے ڈھکی پہاڑیوں کے دامن میں ایک پرانا سا گاؤں تھا جسے لوگ دھان ناصف کہتے تھے۔ مٹی کے گھر، لکڑی کی چھتیں اور صحنوں میں دھوپ پینے والے بوڑھے۔ اسی بستی کے ایک کنارے پر ایک چھوٹا سا کچا آنگن تھا جہاں ایک مرئسی رہتا تھا، نام تھا فضلو۔ فضلو مرئسی تھا مگر عام مرئسیوں جیسا نہیں، ذرا سا چالاک، تھوڑا سا باتونی اور کچھ دل سے شاعر بھی۔ لوگ اس کی باتوں پر ہنستے بھی اور حیران بھی ہوتے، کہتے تھے یہ بندہ جب بولتا ہے تو ہنسی بھی آتی ہے اور عقل بھی جاگتی ہے۔ فضلوں کی زندگی عام تھی لیکن اس کی زبان میں ایسا رنگ تھا جو روتے کو ہنسا دے اور ہنستے کو سوچ میں ڈال دے۔ ایک دن سردی اپنے جوبن پر تھی، برف کی پہاڑیاں ایسے لگتی تھیں جیسے سفید عمامے پہنے بزرگ دعا مانگ رہے ہوں۔ پورے دیہا میں دھند کا راج تھا، لوگ اپنے لحافوں میں دب کے بیٹھے تھے مگر فضلو صبح سویرے باہر تھا، ہاتھ میں پرانا لوٹا، سر پر ٹوٹی ٹوپی اور منہ میں سیٹی۔ وہ مسجد کے راستے سے ہٹ کر اس ناریل والے کنویں کے پاس گیا جہاں کبھی وقت کے ساتھ کچھ سچائیاں دفن ہو جاتی تھیں۔ وہ وہیں کھڑا پانی بھر رہا تھا کہ ایک اجنبی آواز آئی، السلام علیکم، کوئی ہے؟ فضلو نے پیچھے دیکھا تو ایک جوان عورت کھڑی تھی، چہرہ آدھا ڈھانپا ہوا مگر کپڑے ساترے اور آنکھیں چمکدار۔ عجیب سی بات تھی، ایسی سردی میں، ایسی جگہ اور ایسی حالت میں۔ فضلو کے دل میں سوال الفاٹے مگر اس کی زبان پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وعلیکم السلام۔ جی بی بی، حکم؟ عورت نے ہلکے لہجے میں کہا، کیا آپ مجھے اس بستی میں کسی نیک بزرگ کا پتہ دے سکتے ہیں؟ مجھے ایک خواب نے یہاں پہنچایا ہے۔ فضلو کی آنکھوں نے چمک لی، خواب؟ بزرگ؟ اور یہ وقت؟ اس نے دل ہی دل میں کچھ اندازہ لگایا مگر زبان سے بس اتنا کہا، آپ غلط جگہ نہیں آئے۔ خواب نے شاید بہت ٹھیک بتایا ہے، بس آپ ذرا ٹھہریے، یہاں کچھ دن رہ لیجئے، پھر خواب بھی کھل جائے گا اور حقیقت بھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک چالاک مرئسی سے ٹکرا گئی ہے اور فضلو کو نہیں معلوم تھا کہ سامنے کھڑی عورت خود بھی کوئی سادہ کردار نہیں۔ فضلو کی آنکھوں نے جیسے ہی عورت کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ آ گئی جو وہ اکثر گاؤں کے رئیس کے سامنے رکھتا تھا، نرمی میں چھپی ہوئی ہوشیاری۔ عورت قریب آئی، لمبی چادر میں لپٹی ہوئی، پاؤں میں پرانے مگر صاف جوتے اور ہاتھوں میں ایک چھوٹا کپڑے کا تھیلا۔ چہرہ آدھا ڈھکا ہوا تھا لیکن وہ آنکھیں کسی سادہ دیہاتی کی نہیں لگتی تھیں۔ فضلو نے دل میں سوچا، یہ عورت خوابوں کے پیچھے نہیں، کسی مقصد کے پیچھے آئی ہے، مگر اس نے ظاہر کچھ نہیں ہونے دیا۔ لوٹا زمین پر رکھا اور بولا، بی بی، اس وقت یہاں خواب نہیں دیکھے جاتے، یہاں تو دن نکلنے سے پہلے نمک ناپا جاتا ہے۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ عورت نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا، میں دور سے آئی ہوں۔ ایک بزرگ نے خواب میں کہا تھا کہ میری رہنمائی یہاں ہوگی، مجھے سچ کی تلاش ہے۔ فضلو نے زیرے لب مسکرایا، سچ؟ اس بستی میں اگر کوئی چیز سب سے کم قیمت پر بکتی تھی تو وہ سچ تھا۔ فضلو نے گلا کھنکارا اور بولا، بی بی، سچ تو لکڑی جیسا ہے، جب تک جلایا نہ جائے گرمی نہیں دیتا۔ آئیے آپ کو اماں خورشید کے آنگن تک چھوڑ دوں، وہ پردیسیوں کو جگہ دیتی ہے اور سوالوں کا ہلکا جواب بھی۔ عورت نے شکر گزار نگاہوں سے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ دونوں برف پر چلنے لگے، فضلو آگے، عورت پیچھے۔ راستے میں ہر گھر کے دروازے بند تھے، صرف لالٹینوں کی مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ ایک کتا کہیں دور بھونک رہا تھا اور گلی میں برف گرنے کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ فضلو نے چلتے چلتے پوچھا، اب کے خواب میں اس بزرگ نے اور کیا کہا؟ عورت رکی، پھر آہستہ سے بولی، انہوں نے کہا کہ تم جس کو ڈھونڈ رہی ہو وہ خود تمہیں ڈھونڈنے آئے گا اور وہ فضلو نام کا شخص ہوگا۔ فضلو کے قدم ایک لمحے کو رک گئے، چہرے کا رنگ ہلکا سا بدلا، پھر وہ ہنس پڑا، وہی لمبی بے فکری ہنسی۔ بی بی،
तो फिर अब तो ठीक जगह पर आई है। नाम भी वही और चालाकी भी कुछ खास, लेकिन मैं कोई बुजुर्ग नहीं, बस मरसी हूं। थोड़ा सा बातूनी, थोड़ा सा गोवा। औरत खामोश रही और फजलो जान चुका था ये औरत जो कुछ कह रही है वो सब कुछ नहीं कह रही। चंद लम्हों बाद वो अम्मा खुर्शीद के दरवाजे पर पहुंचे। फजलो ने आहिस्ता से दस्तक दी, दरवाजा चरचुराते हुए खुला और एक सफेद बालों वाली औरत बाहर आई। फजलो ने अदब से कहा, अम्मा एक मेहमान। अम्मा एक मेहमान आई है। सच की तलाश में अम्मा खुर्शीद ने औरत को गौर से देखा, फिर दरवाजा खोलकर कहा, सच की तलाश में अक्सर झूठ छुपे होते हैं। अंदर आ जाओ बेटी। आंगन में धूप कम है मगर नियत की गर्मी काफी है। औरत अंदर चली गई और फजलो दरवाजे पर खड़ा हुआ चंद लम्हे सोचता रहा, फिर अपने आप से बोला, चालाकी वही जो खामोश रहे और सच वही जो ख्वाब से जागने के बाद भी साथ रहे। अम्मा खुर्शीद के आंगन में खामोशी फैली हुई थी। मिट्टी की दीवारों पर बर्फ जिम चुकी थी। दरमियान में रखी पुरानी चारपाई पर अम्मा एक गर्म शाल ओढ़े बैठी थी। कोने में एक मिट्टी का चिराग हल्की सी रोशनी दे रहा था और धुआं ऊपर छत के सुराख से निकलकर हवा में घुल रहा था। औरत ने अंदर आकर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। ये आंगन छोटा था मगर इसमें एक अजब सी अपनायत थी। कच्ची दीवारों पर सादा कपड़ों की सलवटें और जमीन पर बकरियों के ताजा नक्श, हर चीज में जिंदगी की सादगी झलक रही थी। अम्मा खुर्शीद ने चुपचाप औरत के हाथ में थैला देखा, फिर नरमी से कहा, बेटी सफर की थकन आंखों में छपी होती है, थोड़ी देर बैठ जा, दिल को सुकून आ जाएगा। औरत ने शुक्रिया कहा और चारपाई के किनारे बैठ गई। बर्फ के गिरने की आवाज आंगन में वाज़े सुनाई देती थी। अम्मा ने चूल्हे से एक पुराना प्याला उठाया और चाय डालने लगे। इसी वक्त फजलो भी आंगन में दाखिल हुआ। पांव की चाप सुनकर अम्मा मुस्कुरा कर बोले, आ गया मरसी। सर्दी में भाग दौड़ की तो आदत है तुझे। फजलो ने सर झुकाकर सलाम किया और दरवाजे के पास बैठ गया। आंखों में चमक मगर चेहरे पर संजीदगी। अम्मा ने चाय का प्याला औरत के सामने रखा, फिर फजलो की तरफ देखकर पूछा, तो क्या कहानी है? ये मेहमान किस काम से आई है? फजलो ने औरत की तरफ देखा, जैसे इसे मौका देना चाहता हो कि खुद बयान करे। औरत ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहना शुरू किया, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है। उनकी वसीयत थी कि मैं किसी नेक शख्स से मशवरा करूं कि मेरे लिए आगे की राह किया है। ख्वाब में एक बुजुर्ग ने यही गांव दिखाया और फजलों का नाम लिया। अम्मा खुर्शीद ने एक लम्हा सोचा, फिर सर हिलाया। अल्लाह का निजाम अजीब है, बाज औकात नेक नीति के रास्ते कांटों से भरता, फिर वो कांटे भी दुआ बन जाते हैं। फजलो खामोश रहा मगर उसके दिल में कुछ हलचल थी। कुछ औरत की बात में वजन था, कुछ उसकी आंखों में छपी बेचैनी। अचानक अम्मा खुर्शीद ने औरत से पूछा, क्या तुम्हें अपने शौहर की वसीयत याद है? औरत ने थैला खोला, इसमें से एक कागज निकाला, पुराना, मुड़ा तड़ा, मगर इस पर तहरीर अभी तक साफ थी। औरत ने धीमी आवाज में पढ़ा, अपना हक हलाल का कमाना, किसी के सहारे पर न रहना और किसी पर झूठा इल्जाम न लगाना। अगर जरूरत हो तो देहा नासिफ के किसी सच्चे इंसान से मशवरा लेना। अम्मा खुर्शीद ने कागज गौर से देखा, फिर चाय का प्याला रखते हुए कहा, यह वसीयत सच में बहुत बड़ी है। हक हलाल की कमाई, किसी पर भरोसा न करना और झूठ से बचना, ये तीन बातें औरत के लिए ढाल हैं और मर्द के लिए आईना। औरत की आंखें भीग गईं। फजलो ने आहिस्ता से कहा, बीबी, इस बस्ती में हक हलाल की कमाई मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। जो दियानतदारी से कमाता है अल्लाह इसके लिए रास्ते खुद निकाल देता है। फजलों के अल्फाज में सच्चाई भी थी और पुराना दुख भी छुपा हुआ था। अम्मा खुर्शीद ने अपनी चादर संभाली, औरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, इस घर में तुम्हें पनाह भी मिलेगी और रिस्क का रास्ता भी, लेकिन याद रखो, कभी कभी आजमाइश इंसान को इसलिए आती है ताकि वो अपनी असल पहचान पाले। बर्फ अब और तेजी से गिर रही थी। आंगन के बाहर देहा की गलियों में सन्नाटा फैल चुका था।
सिर्फ चिराग की रोशनी में 3 लोगों के साए दीवार पर थर थर्रा रहे थे। फजलो अगली सुबह मामूल से पहले उठ गया। बर्फ रात भर गिरती रही थी और अब गलियों में सन्नाटा था। धान नासिफ की मिटीली छतें सफेद चादर ओढ़ चुकी थीं। हर दरवाजा बंद था, लेकिन हर आंगन के पीछे एक दुनिया जाग रही थी। फजलो अपने आंगन में बैठा पुरानी जूती की मुरम्मत कर रहा था, मगर उसकी नजरें इस समत थीं जहां अम्मा खुर्शीद का सहन था। कुछ था इस औरत के अंदाज में नरमी, सलीका, मगर साथ साथ एक ऐसा सुकून जो अक्सर मकसद छुपाने वाले रखते हैं। दोपहर तक वो औरत अम्मा के साथ आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। पहली नजर में वो सबके जैसी लगी, मगर अम्मा खुर्शीद, जिनकी उम्र ने इंसानों को खूब पढ़ा था, अब भी कुछ सोच रही थी। बेटी, तुमने शादी के बाद कौन सा काम सीखा था? अम्मा ने हंसते हंसते पूछा, मगर सवाल तीर की तरह सीधा था। औरत ने एक पल को झिझक कर कहा, मैंने कढ़ाई और सिलाई सीखी थी, लेकिन शहर में मौका नहीं मिला। फजलो, जो अम्मा के घर पहुंच चुका था, कोने में बैठा था और मुंह में तिनका दबाए बात सुनता जा रहा था। कभी कोई काम छोटा नहीं होता, अम्मा ने कहा। यह बस्ती तुम्हें कुछ दे ना दे, मगर वक्त जरूर देगी, खुद को साबित करने का। औरत ने सर हिलाया, लेकिन इसकी आंखों में वो बेबसी नहीं थी जो एक मजबूर औरत की होती है, बल्कि एक सोच, एक मंसूबा छुपा बैठा था। फजलो ने खुद से कहा, आ तो ये औरत दुनिया से थकी हुई है, आ दुनिया को थकाने आई है। अगले दिन सुबह फजलो ने गिल्ली से गुजरते वक्त देखा, वो औरत अम्मा के सहन में तन्हा बैठी थी, किसी कागज पर कुछ लिख रही थी। दिल में तजस्सुस जागा। फजलो ने बहाना बनाया, अम्मा खुर्शीद, अब की लालटेन की शीशा टूट गई है, मैं मुरम्मत कर दूं? अम्मा मुस्कुरा कर बोले, हां मरीसी, मुरम्मत भी कर दे और आंखें भी खोल के रख। ये बस्ती आजमाइशों से खाली नहीं। फजलो ने सर झुकाकर लालटेन उठाई, मगर नजर औरत के हाथ में पकड़े कागज पर टिकी रही। कुछ लिखा जा रहा था, शायद किसी का पता, शायद कोई नाम, और शायद किसी अगले मकाम का नक्शा। इस रात अम्मा खुर्शीद ने चूल्हे के पास बैठे बैठे फजलों से आहिस्ता कहा, ये औरत जबान से सच बोलती है, मगर आंखें कुछ और कहती हैं। याद रख, कभी कभी ख्वाब सिर्फ बहाना होते हैं, असल इरादे रात की सियाही में लिखे जाते हैं। फजलों ने जवाब में सर हिलाया, मगर अंदर ही अंदर फैसला कर चुका था कि अगली सुबह वो इस औरत की रहाइश के करीब कुछ देर बैठेगा और देखेगा कि वो जब तन्हा होती है तो क्या करती है, क्योंकि वो जानता था बाज कहानियां इस वक्त शुरू होती हैं जब किरदार समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा। और बसरा के इस पुराने गांव में, जहां बर्फ चुपके से सब कुछ ढांप लेती थी, वो मरीसी जो सिर्फ हंसी हंसी में बातें करता था, अब आंखों से भी बोलने लगा था। देहा नासिफ की गलियों पर बर्फ अब मुस्तकिल पड़ी थी। दीवारों की कच्ची ईंटों पर धुंध जिम चुकी थी। चंद घरों में लालटेनें जल रही थीं, मगर ज्यादातर खिड़कियां बंद थीं, जैसे बस्ती भी खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। फजलो इस सुबह जल्दी ना निकला, न सीटी बजाई, न लूटा उठाया, बस चारपाई पर बैठा आंखें बंद किए कुछ सोचता रहा। अचानक उसने वही फैसला लिया जो अक्सर खामोश लोग करते हैं, कि अब वक्त है सामने से बात करने का, मगर बगैर चुपते लफ्जों के। वो अम्मा खुर्शीद के सहन पहुंचा। औरत वहां तन्हा बैठी थी, हाथ में सिलाई, सामने कुछ कपड़े और आंखों में वही सुकून। फजलों ने सलाम किया और बोला, सुना है अब सिलाई भी जानती हैं? औरत ने सर हिलाया, जी, कुछ बरस शहर में गुजारे थे, तब सीखा। फजलो बैठ गया, आहिस्ता आवाज में बोला, शहर की सिलाई में किनारे तेज होते हैं, गांव की सिलाई में धागा नर्म होता है। आपकी सिलाई किस जैसी है? औरत ने पहली बार बराह रास्त देखा, एक लम्हे को खामोश रही, फिर बोली, शायद दोनों का इम्तिजाज हूं। फजलो ने आहिस्ता से हुनकारा भरा, फिर एक कपड़ा जेब से निकाला, पुराना, मिट्टी लगा हुआ। ये मेरा कुर्ता है, दाएं कांधे से फट गया है, सी देंगी? औरत ने कपड़ा पकड़ा और पहली सिलाई लगाते ही फजलों ने धीरे से कहा, जो लोग ख्वाब देखते हैं वो अक्सर हकीकत से डरते हैं। अब डरती हैं?
عورت کے ہاتھ ذرا تھمے۔ پھر اس نے کہا، میں خواب سے نہیں ڈرتی، لوگوں کے سوالوں سے ڈرتی ہوں کہ فضلوں کی آنکھوں میں چمک آئی۔ سوال وہی ہوتا ہے جس کا جواب پہلے ہی موجود ہو، بس زبان ہمت نہیں کرتی۔ عورت نے سیریس لہجے میں پوچھا، آپ کو مجھ پر شک ہے؟ فضلوں نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ بولا، نہیں، مگر جب کوئی خواب میں آئے بغیر ہی صحیح جگہ پہنچ جائے تو دل سوال ضرور کرتا ہے۔ عورت نے سلائی مکمل کی، کپڑا واپس کیا اور بولی، میرا دل بھی کچھ سوال کرتا۔ اب سب کی نظروں میں صرف مریسی ہیں، مگر آپ کی آنکھوں میں کچھ اور بھی ہے۔ فضلو ہنسا، میرے بارے میں جو بھی راز ہے وہ اس مٹی کی دیواروں نے سنبھال رکھے، اور جو اب چھپا رہی ہیں وہ میں جان کر بھی نہیں بولوں گا، کیونکہ بعض رازوں کا جواب وقت دیتا ہے، مریسی نہیں۔ اسی لمحے اماں خورشید صحن میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک مٹی کی پلیٹ تھی جس میں چند سوکھی روٹیاں اور نمک رکھا تھا۔ تم دونوں یہاں بیٹھے ہو تو ذرا یہ بھی بانٹ لو، سچ بھی بانٹنے سے کھلتا ہے، اور روٹی بھی۔ فضلوں نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور عورت کی طرف بڑھا دیا۔ چلیں، آج کی سچائی یہی ہے کہ بھوک سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، چاہے دل خالی ہو یا جیب۔ عورت نے روٹی لی، پہلی بار اس کے لبوں پر ایک مکمل مسکراہٹ آئی، اور فضلوں نے دل میں سوچا، یہ مسکراہٹ ہے یا سوال کا جواب؟ بس اب جانچ کا وقت ختم، انتظار باقی ہے۔ بستی کے کچے راستے اب نرم ہونے لگے تھے، شاید برف بھی جانتی تھی کہ یہاں کچھ باتیں سنبھل رہی ہیں، کچھ نیتیں بدل رہی ہیں۔ دیہا ناصف کی فضا کچھ بدلی سی تھی، برف اب راک چکی تھی اور گاؤں کے کچے راستوں پر سورج کی ہلکی سی گرمی واپس آنے لگی تھی، مگر لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی وہی سوال گونج رہے تھے، وہ عورت کون ہے؟ فضلو، جو دنوں سے خاموش تماشائی بنا سب کچھ محسوس کرتا رہا، آج اس کی زبان کو بھی حرکت ملی۔ وہ اماں خورشید کے آنگن میں گیا، جہاں وہ عورت اب گاؤں کی عورتوں کو کڑھائی سکھا رہی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں اسے باجی کہنے لگی تھی۔ اس کا لہجہ نرم، باتوں میں وزن، اور ہر ہاتھ کی سنلائی میں خوشبو آ گئی تھی۔ فضلوں نے پاس جا کر پوچھا، سلائی خوب چل رہی ہے؟ کیا آپ کو یہاں کا رہنا پسند آ گیا ہے؟ عورت نے ہنستے ہوئے کہا، جی، کچھ جگہیں انسان کو وہ سکون دیتی ہیں جو شہر کے شور میں سالوں تلاش نہیں ہوتا۔ فضلوں نے ایک پل رکا، پھر وہی سوال دہرا دیا جو وہ دل میں کئی دنوں سے دبا بیٹھا تھا، اپنے وہ چٹھی لکھ کر کس کو بھیجی تھی؟ عورت کی مسکراہٹ تھمی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ایک پرانے جاننے والے کو، جو میرا اصل مسئلہ تھا، اب وہ مسئلہ نہیں رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں رکوں گی اور وہ کچھ بناؤں گی جو میرے شوہر کی وصیت تھی، حق حلال کی کمائی، سچائی اور خودداری۔ فضلوں نے سر ہلایا، پھر آہستہ سے بولا، شکر ہے خواب کی تعبیر سچ نکلی، ورنہ اکثر خواب صرف بہانے بن جاتے ہیں۔ عورت نے نرمی سے جواب دیا، اور اکثر مریسی درویش نکل آتے ہیں۔ یہ جملہ فضلوں کے دل پر جیسے گھنٹی کی طرح بجا۔ وہ صرف مسکرایا اور پھر صحن کے کنارے کھڑے ہو کر بولا، اماں خورشید، یہ بستی تو واقعی اللہ والوں کی جگہ ہے، جہاں چائے کے ساتھ دعا بھی ملتی ہے اور پرانی سلائیوں سے رشتے جاڑ جاتے ہیں۔ گاؤں کی عورتیں ہنسنے لگیں، عورت نے سر جھکا لیا، اور برف کے گالوں کی جگہ اب سورج کی کرنیں آنگن میں جھلکنے لگیں۔ اور فضلو، وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا، منہ میں سیٹی، دل میں سکون، اور چال میں وہی چالاکی جس نے ایک دن جھوٹ کو بے نقاب کیے بغیر سچ کو زندہ رکھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی ہی پرانی بستیوں، سچے لوگوں اور خاموش سچائیوں کی کہانیاں ہم اب تک لاتے رہیں گے۔